नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहले एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कोविड-19 बारे समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी दौरान कोरोना महामारी को लैके ढिल मੱਠ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। देश में 1.5 महीने मगरों कोविड-19 के एक्टिव मामले पहली बार 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ आए। कोरोना तो सेहतयाब होने वाले तो एक्टिव मामलों विचाले 57,29,508 का अंतर। केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने अज खेती कानूनों से पटियाला ते फतेहगढ़ साहब के किसानों नाल वर्चुअल चर्चा की। संजीव कुमार बलियान ने कहा है कि खेती कानून लागू होने नाल फसल बेचने वेले किसानों नाल हुंदी धक्केशाही और रिश्वतखोरी नूं ठल पवेगी। किसानों ने डॉक्टर संजीव कुमार बलियान वालों उन्हां दे शंकियां नूं दूर करन ते तसल्ली प्रगट की। तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कोविड-19 बारे समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी दौरान कोरोना महामारी को लैके ढिल मੱਠ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। उन्होंने सारे कोविड ते काबू पाने लिए यतन जारी रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजाना आधार पर कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, पर एहतियात और बचाव किसी भी तरह की ढिल की गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री ने समाजिक दूरी बना के रखने और कोविड-19 तो बचाव लिए सही व्यवहार और जोर दिंदियां खास करके त्यौहारों के सीजन दौरान स्वै कंट्रोल की गल कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भारत में 3 कोरोना वैक्सीनों पर काम हो रहा है, जिन्होंने 2 वैक्सीनों का परीक्षण दूजे पड़ाव जबकि एक का तीजे पड़ाव से जारी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाने तो बाद इसनूं लोकां तक पहुँचाने लिए प्रणाली चोणां करवाउण दे सिस्टम की तर्ज से विकसित करने की सलाह दी, जिस विच सरकारां ते नागरिक समूहां नूं सारे पद्धरां ते शामिल किया जाए। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामले पहली बार 1.5 महीने तो बाद 8 ਲੱਖ तो हेठां आ गए हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि भारत ने एक होर रिकॉर्ड कायम किया है, क्यों जो पिछले 1.5 महीने तो कोविड के एक्टिव मामलों की गिनती 8 ਲੱਖ तो उपर चल रही सी। मंत्रालय वालों जारी ताज़ा अंकड़ियां मुताबक एक्टिव केसां की दर घट के 10.70 ते गिनती 7,95,087 रह गई है। मंत्रालय वालों किए गए ट्वीट में कहा गया है कि यह अहम उपलब्धि केंद्र वालों कोरोना महामारी नाल टाकरे लिए बनाई गई टैसटिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की नीति तहत देश भर में किए गए उपरालों का सार्थक नतीजा है। केंद्र वालों सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों नाल रल के इस नीति तहत किए गए उपरालों सदका जिथे सेहतयाब होने वालों की गिनती वधी है, उत्थे मौतों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वेले देश में सेहतयाब होने वालों की दर 87.78% हो गई है और गिनती 65,24,595 ते पुज गई है। सेहतयाब होने वाले मामलों और एक्टिव केसों विचाले 57,29,508 केसों का वड्डा अंतर है। बीते दिन 70,816 लोगों को सेहतयाब ऐलानिया गया। पिछले दिन हुई 837 मौतों नाल देश में इस महामारी नाल मरन वालों की कुल गिनती 1,12,998 हो गई है। ताज़ा अंकड़े मुताबिक देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामले बढ़ के 74,32,680 तक पुज गए हैं। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 12 ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜੋੜੀ ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 2-2 ਜੋੜੀ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਉਦਾਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਓਖਾ ਪੋਰਬੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ रेल गड्डियां पूरी तरह राखवियां होणगीਆਂ ਤੇ इन्हां विशेष ट्रेनों की बुकिंग अज 17 अक्तूबर तो शुरू होकर 22 अक्तूबर तक चलेगी।
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਲਿਆਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਲਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਲਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। मंडी को दे, मंडी व्यवस्था रहेगी, सरकारी खरीद खूब होगी, उन मंडियों के माध्यम से ही होगी। एमएसपी जारी रहेगा। कई बार कहा जाता है कि बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं, साहब पढ़ तो लीजिए, जिसके बारे में बिल है उसका तो जिक्र होगा। और जब नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री सदन में कोई बात बोलते हैं, अगर सदन में कोई मंत्री कोई आश्वासन देता है, कोई बात कहता है, तो शायद बुद्धिजीवी वर्ग में सामने बैठा है वो अच्छी तरह जानते हैं उसकी बात की कीमत क्या है। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है, एमएसपी जारी रहेगी। इस देश में कोई सरकार हो, आज तो नरेंद्र मोदी जो किसान हित की सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ कर सके या एमएसपी को कहीं से टच भी कर सके। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਲਿਆਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੜਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰਕਾਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਨਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1500 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 13,264 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ, ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15,32,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ MP, ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਬਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।